اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم تو منکی گرام پنچایت کو 4 حصوں میں تقسیم کے بعد ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی بجٹ نہیں، پنچایت ممبران مشتعل، حکومت سے بجٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ اتکرم اراضی بیداری ابھیان کے تحت سرسی میں عوام بیداری اجلاس عنقریب۔ عدم رواداری کے خلاف کانگریس جلوس سے قبل سونیا گاندھی کی صدر جمہوریہ سے ملاقات۔ اویسی نے کہا پارلیمانی انتخاب میں بی جے پی کی جیت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم نے کبھی بی جے پی کو ووٹ دیا؟ 10 منٹ بعد ایک بے وطن بچہ پیدا ہوتا ہے، اقوام متحدہ ادارے کا انکشاف۔ سعودی عرب کا ملٹیپل ویزا اقامہ 1 کلک پر حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ سعودی عرب نے ابشر میں نئی سہولیات متعارف کروا دی۔ فلسطین، ہر طرف خون ہی خون اور خاموش دنیا۔ ناظرین، میں اس ہفتے فلسطین کی ایسی کربناک داستان سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اور ایک حقیقی داستان جو آپ کو سننے پر مجبور کر دے گی۔ دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل، حالیہ ریاست کرناٹک میں منکی کی 4 گرام پنچایتوں میں سے 3 پنچایتوں میں ترقیاتی کام کے لیے بجٹ پاس نہ ہونے کی وجہ سے ناراض یہاں کی 3 پنچایت ممبران نے کل ہنور میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے منکی کا پورا حصہ ایک ہی پنچایت کے زیر نگرانی آتا تھا، جس کے بعد پھیلتے ہوئے علاقے کو دیکھتے ہوئے اس کو 4 گرام پنچایتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس تقسیم کے 5 ماہ بعد بھی 3 گرام پنچایتوں، ہیلمٹی گرام پنچایت، آنندواڑی گرام پنچایت اور چتار پنچایت میں ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی بجٹ منظور نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ترقیاتی کام ٹھپ پڑے ہوئے ہیں اور بنیادی مسائل بھی عوام کے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ کی شدید ضرورت ہے۔ جتنے بھی اب تک ترقیاتی کام کیے گئے ہیں وہ نجی پیسوں کے ذریعے سے انجام دیے گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر دیگر پنچایتوں کی طرح مذکورہ 3 پنچایتوں کو بھی بجٹ پاس کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے انجام پانے والے کام کو کرنے میں سہولت حاصل ہو۔ اس موقع پر مذکورہ 3 پنچایت کے ممبران موجود تھے۔ بھٹکل، اتکرم اراضی کے حق پیپر حاصل کرنے کے لیے ریاست بھر میں بیداری مہم چلائی جا رہی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کئی سالوں سے اتکرم اراضی پر مقیم افراد کے لیے حق پیپر دیے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ آج صبح شہر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں جاگرتی ابھیان کمیٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسی بیداری کی مہم کے تعلق سے تفصیلات فراہم کی گئی۔ جاگرتی ابھیان کے ذمہ داروں نے کہا کہ سلسلے میں 7 نومبر سنیچر کے روز سرسی کے ماریکمبا مندر کے سامنے ٹھیک 3 بجے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ریاست بھر کے 16 اضلاع سے عوام شرکت کرتے ہوئے اپنے اراضی مسائل کو حل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے ان لوگوں سے اس احتجاج میں شرکت کی درخواست کی ہے جو لوگ اتکرم اراضی پر مقیم ہیں۔ اس موقع پر راما موگیر، نذیر قاسم جی اور جاگرتی ابھیان کے کئی ذمہ داران موجود تھے۔ نئی دہلی، صدر کانگریس سونیا گاندھی نے کل صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کی، جبکہ کل پارٹی قائدین عدم رواداری کے خلاف بطور احتجاج ایک جلوس راشٹرپتی بھون تک نکالنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ یہ ملاقات آدھا گھنٹہ طویل رہی، جس کے دوران سمجھا جاتا ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم کانگریس کے ذرائع نے اسے صرف ایک خیر سگالی ملاقات قرار دیا۔ راہل اور سونیا گاندھی کے علاوہ دیگر سیاسی قائدین پارلیمنٹ ہاؤس سے راشٹرپتی بھون تک احتجاجی جلوس نکالے تاکہ سربراہ قوم صدر جمہوریہ کو ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری پر توجہ دینے کی کوشش کر سکے۔ کانگریس کی مجلس عاملہ کے ارکان، جنرل سیکرٹری سے عہدیداروں کے علاوہ پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ صدر سے ملاقات کرنے والے وفد میں شامل ہوں گے۔ صدر جمہوریہ کئی بار عوام سے اپیل کر چکے ہیں کہ تکثیریت، رواداری اور تنوع کا تحفظ کیا جائے۔ کانگریس کا اقدام فنکاروں، مصنفوں اور سائنسدانوں کی جانب سے بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے خلاف خاص طور پر دادری سانحے پر بڑا گوش تنازع اور ایسے دیگر واقعات کے خلاف بطور احتجاج کیا جا رہا ہے۔
सीमांचल बिहार असेंबली इंतखाबात में पहली बार किस्मत आजमाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए नई पार्टी की ज़रूरत समझाकर अपने हक में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी सीमांचल की 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। उन्होंने किशनगंज के एक इंतखाबी इज्तिमा में कहा, बिहार की सियासत पूरी हालत बयान कर रही है। बिहार और मुल्क की सियासतें साफ जाहिर करती है कि किस तरह मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोगों ने अपना अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। यादव ने लालू प्रसाद को, कर्मियों ने नीतीश कुमार को, भूमिहार ब्राह्मण और तमाम दूसरी कौमें बीजेपी के साथ हैं। मांझियों ने जितिन राम मांझी को अपना लीडर बना लिया है। पासवान रामविलास को लीडर मान लिया है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में अपनी तकरीरों के जरिए मुसलमानों को यही बता रहे हैं कि उनकी नुमाइंदा उनकी ही पार्टी। वो कहते हैं यादवों की आबादी 11%, उन्हें अजीम इत्तेहाद ने 46 नशिस्तें लड़ने के लिए दी। मुसलमान 17% हैं, उन्हें सिर्फ 33 नशिस्तें दी गई। मुसलमानों को बंदा वोटर्स मान लिया गया है क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने मान लिया है कि बीजेपी के खौफ से मुसलमान और कहीं जा ही नहीं सकते। कुछ नौजवान वोटर ओवैसी के इस ख्याल से मुत्तफिक भी हैं। ग्रेजुएट की तालीम हासिल कर अशफाक अहमद ने कहा, ओवैसी हकीकत बयान कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इतना डरे हुए हैं कि वो अजीम इत्तेहाद के हक में वोट डालने पर आमादा हैं। मेरी नज़र में मुसलमानों के मसले का वाहिद हल यही हो सकता है कि उनकी अलग पार्टी हो। आखिर अब तक इन पार्टियों को वोट देकर हमें मिला ही क्या है। अपनी रैलियों में ओवैसी आदाद शुमार के जरिए सीमांचल की पसमानदगी की बात करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि दूसरी पार्टियों को वोट देने से मुसलमानों का भला न हुआ है और न होगा। वो कहते हैं आप सालों से उन्हें वोट दे रहे हैं, फिर भी वो मोदी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। 280 सीट लोकसभा में बीजेपी की जीत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हमने कभी बीजेपी को वोट दिया है? न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा बराए मुहाजिरीन यानी UNHCR ने इंकशाफ किया है कि हर 10 मिनट बाद एक बेवतन बच्चा पैदा होता है और कहा है कि 1 साल कबल बेवतनी को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई 10 साला मुहिम से पेशरफ्त हो रही है। ताहम ये काफ़ी नहीं है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1 करोड़ अफराद बेवतनी का शिकार हो चुके हैं और उन्हें किसी भी मुल्क का शहरी तस्लीम नहीं किया जाता। वो बेवतन हैं और इस तनाजुर में उन तमाम हुकूक से महरूम हैं जो पैदाइश के सर्टिफिकेट और किसी मुल्क की शहरियत की बिना पर हासिल होते हैं। इदारे के नायब हाई कमिश्नर बराए तहफ़्फ़ुज़ वोल्कर ट्रक ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बेवतन बच्चा बड़ा होते हुए एक बामाना ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशात से मायूस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेवतनी एक शदीद नफ्सियाती उलझन का बाइस बनती है और ये बच्चे की खुद एतमादी को कमज़ोर करती है। जिद्दा सऊदी अरब के महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने मल्टीपल वीज़ा और कफ़ील की तब्दीली के अमल को मज़ीद आसान बनाते हुए ऐलान किया है कि इन कामों के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि काम वज़ारत दाखिला के अबशर ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए भी किया जा सकता है। जवाज़ात में फ़नी उमूर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कर्नल खालिद बिन हम्माद अस्सैखान का कहना है कि अबशर सर्विस को मुसलसल बेहतर किया जा रहा है ताकि महकमे की तमाम सहूलियात इंटरनेट पर मैसर हों और सारिफिन को पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने ना पड़े। अबशर के ज़रिए से सऊदी शहरियों और तारिकीन वतन को कई सहूलियात दी जा रही हैं, जिनमें इकामा यानी रिहायशी परमिट का इजरा और तजदीद, ममलिकत से खुरूज, री एंट्री वीज़े का इजरा, छुट्टियों में तोसी, मालूमात के तबादले और सफरी परमिट का इजरा शामिल है। अस्सैखान का कहना था कि इस हफ्ते अबशर में मज़ीद अहम सहूलियात मुतारिफ करवाई जाएंगी, जिनमें मल्टी एग्जिट, री इंटर्स वीज़ों का इजरा और कफ़ील की मुंतकिली शामिल है। अबशर के इजरा से अब तक इस सर्विस के ज़रिए 78 लाख अफराद ने इकामा की तजदीद करवाई है। 60,000 नए इकामा जारी किए गए, तकरीबन 8 लाख एग्जिट री एंट्री वीज़े जारी करवाए गए हैं, 13 लाख लोगों ने अपनी छुट्टी में तोसी करवाई है और 12 लाख सफरी परमिट जारी हुए हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।